Hello everyone, welcome to Learn Easily channel, and this is the lesson 3 questions. 3 questions is a 9th standard lesson for second language students. 3 questions. Here the king who has 3 questions in his mind to want to be very successful, and he want to search the answers for these 3 questions. Now let us move on to the lesson, how the king got the answers and what were the 3 questions and what were the answers for his 3 questions. The thought came to a certain king that he would never fail if he know 3 things. What is the right time to begin something? Who should a king listen to? What is the most important thing for a king to do? The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum to anyone who would answer these 3 questions. Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. Here a certain thought came to a king, and he thought that he would never fail if he know 3 things. ಮಕ್ಕಳೇ, ಒಂದು ರಾಜನಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಬರುತ್ತೆ, 3 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಫೇಲ್, ನಾನು ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಫೇಲ್ ಆಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋತಾನೆ. ದೆನ್ ದಟ್ 3 ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ಬಿಗಿನ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ಹೌ ಶುಡ್ ಎ ಕಿಂಗ್ ಲಿಸನ್ ಟು? ದ ಕಿಂಗ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಟು ಹೂಮ್, whether he want to listen to ministers, soldiers or somebody else. Means ರಾಜ ಯಾರ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು, and what is the most important thing for a king to do. Then the last question is, what is the most important work of the king to do? ರಾಜನು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಯಾವುದು? ಈ 3 ವಿಷಯಗಳು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ನಾನು ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಫೇಲ್ ಆಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ನನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಬಹುದು ಅಂತ ರಾಜನಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. The king therefore sent messenger throughout his kingdom, promising a large sum to anyone who would answer these 3 questions. For this, the king sent the messengers, means the soldiers, and the messengers means those who were carrying the message, and he promised that he will give a very big amount who will answer these questions correctly. ಆ ರಾಜ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ರಾಯಭಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಸಂದೇಶಕಾರರನ್ನು ಇಡೀ ತನ್ನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಂತ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂತನ್ನ ಹೇಳಿ ಆ ರಾಜ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಮೆನಿ ವೈಸ್ ಮೆನ್ ಕೇಮ್ ಟು ದ ಕಿಂಗ್, ಬಟ್ ದೇ ಆಲ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ದೀಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ಲಿ. ಮೆನಿ ವೈಸ್ ಮೆನ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ದೇ ಕೇಮ್, ಅಂಡ್ ಬಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಟು ದೀಸ್ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಆ ರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ಪಂಡಿತರು ಬರ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಈ ಒಂದು 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಆ ರಾಜನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ ರಿಪ್ಲೈ ಟು ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಸಮ್ ಸೆಡ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಮಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಎ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಫಾಲೋ ಇಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ. ಅದರ್ಸ್ ಸೆಡ್ ದಟ್ it was impossible to decide in advance the right time for doing something. The king should do whatever seemed to be necessary at that time. Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. But then the others said that there were some things which could be urgent. These things could not wait for the decision of the council. In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future, and only magicians could do that. The king therefore would have to go to magicians. Here for the first question answer. The first question is, what is the right time to begin something? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ he got many answers. Some said you have to prepare a timetable and strictly follow that, and some said that we cannot decide the time before, we have to look into the future. Okay, and some said that king must need a council, and some said that we should not wait for the council to decide what to do.
like that, and some others said that king need a magicians who look into the future and tell him what will happen in the future. ಅಂದರೆ ಆ ರಾಜನಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಯಾವುದು ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಬಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಹೇಳೋರು ಬೇಕಂತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲ ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರೋಷ್ಟು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮ್ಯಾಜಿಷಿಯನ್ಸ್ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳೋರಾದರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನ ಅಂತೇಳಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಆ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಆನ್ಸರ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಸಮ್ ಸೆಡ್ ದಟ್ people must necessary to the king were counselors, others said priests, a few others chose doctors, and yet others said that his soldiers were most necessary. To the third question, some said attack, the others choose fight, and yet others religious worship. As the answers to his questions were so different, the king was not satisfied. He decided to seek advice from a certain hermit who was widely known for his wisdom. See the second question, whom the king should listen. ರಾಜ ಯಾರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಸಮ್ ಸೆಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಸ್, ಕೆಲವರು ಮಂತ್ರಿಗಳಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸಮ್ ಸೆಡ್ ಪ್ರೀಸ್ಟ್ಸ್, ಕೆಲವರು ಪುರೋಹಿತರನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂದರು, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಸೆಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್, ರಾಜ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯೆಟ್ ಸೆಡ್ ಅದರ್ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್, ಕೆಲವರು ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀನು ಸೈನಿಕರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ರಾಜ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎ ಕಿಂಗ್ ಟು ಡೂ, ರಾಜನು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಸಮ್ ಸೆಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್, ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರ್ ಸೆಡ್ ಫೈಟ್, ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸಮ್ ಅದರ್ ಸೆಡ್ ದಟ್ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ವರ್ಷಿಪ್, ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಧರ್ಮದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಆ್ಯಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಟು ಈಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವರ್ ಸೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಈ ರಾಜ ಕೇಳಿದ್ದಂಥ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಆ ಉತ್ತರಗಳು ಬಹಳ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ದ ಕಿಂಗ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್, ಆ ರಾಜನಿಗೆ ಅದು ತೃಪ್ತಿ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರಗಳು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಸೀಕ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸರ್ಟನ್ ಹರ್ಮಿಟ್, ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಜ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಹರ್ಮಿಟ್ನ ಬರಿ ಹೋಗಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋತಾರೆ. ಹರ್ಮಿಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ the person who is outside the village, a farmer, and he is well known for his wisdom. ಓಕೆ, ಊರಿಂದ ಆಚೆ ಒಂದು ಗುಡಿಸಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಅವನು ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಸರುವಾಸಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಡಿಡ್, ದ ಕಿಂಗ್ ಪುಟ್ ಆನ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಂಟ್ ಟು ಮೀಟ್ ದಿ ಹರ್ಮಿಟ್. ಬಿಫೋರ್ ಹಿ ರೀಚ್ಡ್ ದಿ ಹರ್ಮಿಟ್ಸ್ ಹಟ್, ದ ಕಿಂಗ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹಿಸ್ ಹಾರ್ಸ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ and went alone. ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಈ ಪುಟ್ ಈಸ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಂಟ್ ಟು ಮೀಟ್ ದಿ ಹರ್ಮಿಟ್. ರಾಜ ತನ್ನ ಆರ್ಡಿನರಿ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ರಾಜನ ವೇಷವನ್ನು ತೆಗೆದು ಮಾರುವೇಷ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ತನ್ನ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹಿ ವೆಂಟ್ ಟು ಹರ್ಮಿಟ್ಸ್ ಹಟ್. ದ ಕಿಂಗ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹಿಸ್ ಹಾರ್ಸ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಂಟ್ ಅಲೋನ್. ಆ ರಾಜ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್ಗೆ ತನ್ನ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಒಬ್ಬನೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹರ್ಮಿಟ್ನ ಬಳಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ ಹರ್ಮಿಟ್ನ ಬಳಿ ಹೋದಾಗ, ಆಸ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಕೇಮ್ ನಿಯರ್ ಟು ಹರ್ಮಿಟ್ಸ್ ಹಟ್, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. He greeted the king and continued digging. When the king came to hermit's hut, he saw that hermit was digging the ground. ಆ ರಾಜ ಹರ್ಮಿಟ್ನ ಮನೆ ಬಳಿ ಬಂದಾಗ ಹರ್ಮಿಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಆ ಮನೆ ಮುಂದುಗಡೆ ನೆಲವನ್ನು ಅಗೀತಾ ಇರ್ತಾನೆ. He greeted the king and continued digging. ಆ ರಾಜ ಬಂದಾಗ ರಾಜನನ್ನು ಗ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮೀನ್ಸ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಹಾರಾಜರೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಈ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಡಿಗ್ಗಿಂಗ್, ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ನೆಲ ಹಗಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಸಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಕೇಮ್, ವೆನ್ ಹಿ ಕೇಮ್ ನಿಯರ್ ಟು ದಿ ಹರ್ಮಿಟ್ಸ್ ಹಟ್, ಹಿ ಜಸ್ಟ್ ಗ್ರೀಟೆಡ್ ದಿ ಕಿಂಗ್ and he continued digging. Then the king went up to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. And he repeated the 3 questions. The hermit listened to the king, but he did not speak. You are tired, said the king.
let me take the spade and work in your place. Thanks, said the hermit, giving the king his spade. When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. The hermit gave no answer. See, the king went up to the hermit and said, I have come to you to wise hermit. ರಾಜ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಹರ್ಮಿಟ್ನ ಬಳಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಹರ್ಮಿಟ್, ಟು ಆಸ್ಕ್ ಯು ಟು ಆನ್ಸರ್ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನನ್ನ ಬಳಿ 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ, ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹರ್ಮಿಟ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದ ಹರ್ಮಿಟ್ ಲಿಸನ್ ಟು ದ ಕಿಂಗ್. ಆ ಹರ್ಮಿಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರಾಜ ಹೇಳಿದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾನೆ. ಬಟ್ ಹಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೀಕ್. ಆದರೆ ಏನೂ ಸಹ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಸಹ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ದ ಕಿಂಗ್ ಸೆಡ್, ಯು ಆರ್ ಟಯರ್ಡ್, ಸೆಡ್ ದ ಕಿಂಗ್, ಲೆಟ್ ಮೀ ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಪೇಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ರಾಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹರ್ಮಿಟ್ಗೆ, ಯು ಆರ್ ಟಯರ್ಡ್, ನಿನಗೆ ತುಂಬ ಆಯಾಸ ಆಗಿದೆ, ಲೆಟ್ ಮೀ ಟೇಕ್ ದ ಸ್ಪೇಡ್, ನೀನು ಅಗಿತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಗುದ್ದಲಿ, ಆ ಒಂದು ಆಯುಧವ, ಆ ಒಂದು ಸಲಕರಣೆ, ಗಿವ್ ಇಟ್ ಟು ಮೀ, ನನಗೆ ಕೊಡು, ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಪ್ಲೇಸ್, ನಾನು ನಿನ್ನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು, ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಬದಲಿಗೆ ನಾನು ನೆಲವನ್ನು ಅಗಿತೇನೆ, ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ರೆಸ್ಟ್ ತಗೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹರ್ಮಿಟ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಸೆಡ್ ದ ಹರ್ಮಿಟ್, ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೇಡ್. ಆ ಹರ್ಮಿಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಆ ಒಂದು ಗುದ್ದಲಿಯನ್ನು, ಆರೆಯನ್ನು ಆ ರಾಜನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ವೆನ್ ದ ಕಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಡಗ್ 2 beds, he stopped and repeated his questions. The hermit gave no answer. ಆದರೆ ರಾಜ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, he had digged 2 beds, 2 ಬೆಡ್ಗಳಷ್ಟು, ಮೀನ್ಸ್ 2 ಹಳ್ಳಗಳಷ್ಟು ಅಗದ ನಂತರ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ he repeated the questions, but the hermit gave no answer. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಹರ್ಮಿಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. See, this is the first part of the lesson. Okay, see, let us know what we understood, or what the lesson we listened so far. Let us know what we understood. Okay, what thought came to the king? The thought came to the king that if you know the answers for the 3 questions, he will never fail. Write the 3 questions for which the king wanted to have answers. You have to take down your book and write, was the king satisfied with the answers given by the others? Yes or no? No. Who did the king decided to seek advice from? Yes, the king seek advice from a hermit. Okay, my dear students, learn this part of the lesson, and we will see the remaining part of the lesson 3 questions in another video. Keep watching Learn Easily channel. ಮಕ್ಕಳೇ, ಉಳಿದ ಪಾಠವನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.